फैक्ट्री जाके चैक करन दी। पर मैं समझदा कि उस बंदे का कद साडे जिद्दां है ही नहीं। क्यों? उस बंदे ने यारां नाल गदारियां कीतियां ने, असीं यारां नूं छाती नाल लाया। फेसबुक वाले लीडर बन के लाइक लैने, कमेंट लैने, ये उस परिवार का शौक आ, होर कुछ नहीं। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। तो पिछले दिनी साडे वल्लों कमलजीत सिंह कड़बल जिहड़े कांग्रेस के सीनियर आगू ने, आतम नगर तो हलका इंचार्ज ने, उन्होंने एक इंटरव्यू की गई सी, जिस तो बाद उन्होंने धमकियां मिलनियां शुरू हो गई ने। उस इंटरव्यू दे विच बैंस भरावां दा जिक्र आया सी, खासकर सिमरजीत सिंह बैंस का जिक्र आया सी कि किवें बैंस अरबापति बने। तो अज हुण उन्होंने धमकियां मिल रही ने पिछले लगातार कई दिनों तो। इसे ते गलबात करन दे लई साडे नाल कमलजीत सिंह कड़बल मौजूद ने। कड़बल साहब, की कुछ किवें हो रहा है? कि कुछ फोन आ रहे ने, WhatsApp मैसेज ने, या की क्या की जा रहा तुहानूं? पहला तो सारे डेली पोस्ट के स्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल आ। उस तो बाद जिस दिन अपनी इंटरव्यू हुई आ 17 तरीक नूं रात नूं कोई 7:18 ते कोई पहली कॉल मैनू आई सी, जिस उन्होंने मैनू पुछया गया भी तेरा MLA सिमरजीत सिंह बैंस नाल की रौला। मैं कहा भी जिन्हें तेनों नंबर दिता तुसीं उन्हां नूं पुछ लेना सी की रौला। चलो उस तो बाद फोन कुछ थोड़ी मोटी गलबात तो बाद फोन कट गया। पर उस तो बाद कल शाम नूं जिहड़े उस दिन मेरे फोन ते रिकॉर्डिंग नहीं लगी हुई सीगी, क्योंकि एप्पल का फोन होने करके उस रिकॉर्डिंग ना होने करके मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकिया। पर मैं उस दिन शायद कन्फ्यूज सी भी शायद दोबारे फोन ना आए, किसी की शरारत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता। पर कल जिहड़ा रात नूं शाम नूं कोई 10-11 बजे मैनूं फिर कॉल आउणियां शुरू हो गईयां ते उहदे विच असीं फिर दूसरा फोन का वीडियो ऑन करके नाल सारी रिकॉर्डिंग भी की। पर कल उन्होंने इंस्ट्रक्शन कुछ होर दित्ती गई सी भी तुसीं मेरा तां ना ही नहीं उत्थे लैना सी, तुसीं गलत करता, तो उत्थे तां तुसीं मैनूं गालां कड्ढणीਆਂ ने। पर गालां कड्ढदे विच जदों उन्हां दी सपोर्ट करती फिर उत्थों आगे गल क्लीयर हो गई भी ये जिहड़ी ये सारी कार्रवाई उस परिवार वालों पाई जा रही है। क्योंकि इस चीज़ की सब तो वड्डा जे डेंट पिया जां उन्हां दी सच्चाई कोई सामने लैके आया जां एड्डी किसी ने जुरत कीती आ तां मैं कीती आ। पहला कोई बोलिया नहीं अज तक जिहड़ी गल्लां तुसीं दसियां, जिहड़ा सच, क्योंकि तुसीं करीबी भी सीगे, जां तुसीं सच अगे रखिया, जां किसी ने जरूरत क्यों नहीं की? तुहानूं की लगदा? भाजी पहली गल तो ये है भी एक तो करीबी वाली गल भी आ जाती है, तो दूसरी उस तो बाद किसी नूं फड़न तो पहला तुहानूं अपना दामन साफ रखना पऊगा। जे तुसीं किसी के खिलाफ बोलना ना, पहला तुसीं आप जे साफ सुथरे होवोगे तां तुसीं किते बोल सकते हो। तो जे किसी नाल उहने पंगा लिया, हो सकता उस बंदे का दामन साफ ना होवे, वो ना बोलिया होवे। तो जदों साडे नाल टीम नाल साडी नाल सारी ना धक्का होया तो उस तो बाद मैं बोलिया तो उन्होंने इस गल की तकलीफ हुई। तो तकलीफ का रिजल्ट यह आ भी जिस बंदे नूं उस इंटरव्यू का नुकसान होया जां डेंट पिया जां उहदी सच्चाई सामने आई, वही बंदा ही हरकत करूगा, होर कौन? क्यों? पर तुहानूं क्यों लगदा? क्योंकि तुसीं इन्ने दावे नाल क्यों कह सकदे हो कि जिहड़े व्यक्ति तुहानूं फोन कर रहे ने वो बैंस उन्हां दे सपोर्टर होणगे? क्योंकि उस रिकॉर्डिंग दे विच उन्होंने सज्जणों ने एक गल कही है जिहड़ी मैं हुण तां पहलां उस दिन तां मैं जे गल करदा सी तां कई सज्जण कहंदे सी शायद किते सिक्योरिटी वापस लैण दी गल करदा, जबकि सिक्योरिटी मैं आप वापस कीती सी। तो मैं कहा सी आ COVID-19 वाला काम जिहड़ा क्लीयर हो जाए उस तो बाद मैं वापस लै लांगा, कोई गल नहीं। पहलां आपां लोकां दी जरूरत साडे लई पहलां। चलो उस तो बाद जिहड़ा आह सीन होया जदों मैं पुलिस कमिश्नर नूं इनफॉर्मेशन दित्ती, उन्होंने उही गल कही भी आपां नूं इहनूं लाइटली ना लईए, भी मैं जिहड़े गनमैन तुहाडे वापस भेज रहा, ठीक आ। वो कल तक वापस आ गए सी जे जिहड़े सज्जन ये गल्लां करदे ने। पर जिहड़ा कुछ रात नूं होया उस दे विच उन्होंने ये कहा गया भी तेरी तां अपनी पार्टी दे विचों ही तेरा कुछ बंदे नुकसान कर रहे ने। तो मैं उन्होंने अगे जवाब दिते हर पार्टी दे विच चंगे माड़े कोई ना कोई सज्जन हुंदे आ, कोई वैलफिशर हुंदे आ, कोई बंदे विरोधी हुंदे आ। तो उन्हें कहा फिर जदों तेरे काम इसे बैंस नहीं आउणा, तो उत्थों गल क्लीयर हो गई भी ये कोई आप नहीं बोलिया जा रहा, सज्जन नूं किसी वालों बुलाया जा रहा। मतलब बैंस साहब दा विच जिक्र होया? बिल्कुल, मैं तुहानूं रिकॉर्डिंग देंगा जिहदे विच उन्होंने कहा भी तेरा उही उसे ने तेरे काम आउणा ते तूं उहदे खिलाफ ना बोल। जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो धमकी की दित्ती गई? सो धमकी ये दित्ती गई फिर कोई गल नहीं, लॉकडाउन निकल लैण दे फिर तैनूं दस दिआं, जिहदी रिकॉर्डिंग भी तुहानूं मैं देऊँगा। मैं कहा फिर लॉकडाउन भी आपां काहनूं कड्ढणा, जे मेरे
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਹਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰੇ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੜਿਆ ਆ ਕੇ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੜਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭੇਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, 7:18 ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਭੇਜਤੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੋ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ? ਸੋ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ 14 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮਨ 'ਤੇ ਵਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ
ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਚੜੋ ਇਹਦੇ ਪਟੇ 'ਤੇ, ਨਾ ਚੜੋ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ, ਖੁਦ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ADCP ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, D ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਸਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਲੂਗਾ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਚੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਕ ਲੈਣੇ, ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 50 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਣ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਿਆ?
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ? ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਲ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਛਿਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਭਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਮ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੈਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੋਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਗਏ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਸਣ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਡਬਲ ਫੇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨਾ MLA ਦੀ, ਸੋਮਾ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ, MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਭੂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਕੋਚਰ ਜੀ ਇਹ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਇੰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲੋਸ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿਕਟ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ। ਜੇ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਜੂ ਪਹੁੰਚ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਖਾਧਾ, ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਲਾਲਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣਨਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੈਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬੂਗੀ ਹੁਣ ਕੜਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਬਦੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦੂ, ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੇਚ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਕੱਸ ਗਏ, ਘਰ ਵੇਚ ਗਏ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਬੈਠਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ, MLA ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਈਓ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੀ, ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਆਉਣ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਮੀ ਵੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੜੱਤਣ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੜਬਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਬਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਾਮਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨੇ, ਬੱਟਾ ਮਾਰੋ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਯਾਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਝਗੜਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਲਸੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਏ, ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਤੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6000 ਮਤਲਬ 3000। ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 30,000 ਤੋਂ 6 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ? ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਰੀ, ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਭੌ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਬਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਬਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ MLA ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।